স্যার শেষ। স্যার জি স্যার। we are done. ওকে, স্টার্ট করি তাহলে। মা পাড়া তোমার শেষ হয়েছে? ইয়েস স্যার। ওকে স্যার, চলো আনসার শেষ করা, বের করো অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা, ঠিক আছে? A plastic rod and a piece of cloth are both uncharged as students rub the plastic rod with the cloth. The plastic rod becomes negatively charged. আচ্ছা ঠিক আছে। Compare with the plastic rod, which row is the cloth? কি দিছো তোমরা? A, B, C or D? স্যার সি। C. মা পাড়া কি দিছো? স্যার কি ওয়ান এ। A. And আথার কি দিছো? স্যার 1-এ। জি, 1A. স্যার চেক করে নিতে হবে। হ্যাঁ করো, অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা বের করে বসো। স্যার নাম্বার সি হবে না? A is going to be the correct answer because চার্জ তো ইকুয়াল থাকবে। সিতে তো বলছে চার্জ বিগার, চার্জ তো বিগার থাকবে না, চার্জ তো ইকুয়াল থাকবে, তাই না? যে কয়টা পজিটিভ চার্জ যে কয়টা নেগেটিভ চার্জ, চার্জ তো ছোট বড় হবে না স্যার। বুঝতে পারছো আয়হান? Yes sir. Explain how the plastic rod becomes negatively charged. প্লাস্টিক রডটা কিভাবে নেগেটিভলি চার্জড হয়েছে দেখো। তুমি যখন ফ্রিকশন করতেছো, ফ্রিকশন করার কারণে তোমার যে নেগেটিভ ইলেকট্রনস গুলা প্লাস্টিক রড থেকে ক্লোজে চলে যাচ্ছে। That means the negative electrons are transferring from the plastic rod to the negative or to the cloth. এভাবে লিখলেই হবে। 2 marks তো। The first mark we will get for writing that the negative charge electrons is moving to plastic rod or is moving to cloth from the plastic. এভাবে করে লিখতে পারো। Sir, as the rod is rubbed with the cloth, friction occurs which causes the rod to gain charge. নেগেটিভলি চার্জ বলে দিছে না, সো তোমাকে এখানে ইলেকট্রনস নিয়ে লিখতেই হবে যে when you are rubbing the plastic rod with the cloth, the electrons is being transferred. So ওইটা লিখলেই হবে the electrons are being transferred. The electrons are being transferred, extra যদি লিখতে চাও লিখে দিবা the electrons are being transferred from the cloth to the plastic rod. স্যার এই একটা পয়েন্ট লিখলেই হবে? দুইটা বললা তো। Electrons move from what? Electrons এটা বলার জন্য বেসিক্যালি 1, আর যে মুভিং বলতেছো এটা বলার জন্য বেসিক্যালি 1। মুভিং এর সাথে জাস্ট একটু এক্সট্রা অ্যাড করে দিবা from cloth to the plastic rod. That's it. Clear? আথার বুঝতে পারছো মা পাড়া? ইয়েস স্যার। ইয়েস। Okay, next one. The student then holds the plastic rod near to a stream of water coming from a tap.
The stream of the water bends towards the plastic rod. আচ্ছা, জিনিসটা কি বলতে বুঝতে পারছো? একটা প্লাস্টিক রড তুমি একটা স্ট্রিম অফ ওয়াটারের সামনে আনছো, যখন আনছো তখন দেখছো যে এটা বেসিক্যালি অ্যাট্রাক্ট করতেছে। এই যে যে পানির স্ট্রিমটা আছে, পানির স্ট্রিমটা এই রডের কাছে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। The question is, which picture shows the arrangement of charges in the stream of water? Is it A, B, C, or D? Sir, B. B is the right answer. কারণ এটার মধ্যে ওভারঅল চার্জ আছে ওয়াটারের মধ্যে, প্লাসও আছে নেগেটিভও আছে। সো যখন তুমি নেগেটিভ রডটা ধরতেছো, the positive ones are getting attracted and moving to the left side, and the right ones, or in the right side, the negative electrons are moving on because of the repulsion. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. The student puts the plastic rod into the stream of water and pulls it out. Now when he holds the plastic rod near the stream of water does not bend. Suggest why the stream of water does not bend. মানে যে প্লাস্টিক রডটা ছিল, এখন প্লাস্টিক রডটা কি করছে, তোমার ভেতরে দিয়ে দিছে, রাইট? সো যখন ভেতরে দিয়ে দিছে তখন তোমার বেসিক্যালি কি হইতেছে, কে বলতে পারবা? Sir, because the charges are equal and balanced, they do not bend. এটা ইগনোরে চলে যাবে, এইভাবে লিখলে হবে না। আসার কি লিখছো? Sir, এটা skip করছ, বুঝি নাই। মাহাপাড়া কি লিখছো? Sir, 5 Alex, the plastic rod has lost its charge, thus Exactly, the water exactly. does not bend. That's the thing. The plastic rod has lost its charge. যখন ওইটার মধ্যে দিয়ে গেছে সবগুলা চার্জ ডিসচার্জ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি? Yes, sir. তোমরা চাইলে এটাও লিখতে পারো যে electrons is taken from the rod by the water, এভাবেও লিখতে পারো। বাট মাহাপাড়া যেটা লিখছে ওইটা better, that the plastic rod is no longer charged. Here, So it became neutral. হ্যাঁ, it become neutral, এটাও লিখতে পারো, এটা লিখেও মার্কস পাবো। যেহেতু 1 মার্কস বলছে না, you can write anything you want. Okay, let's move on to our next question, which is about electrostatic air filters. An electrostatic air filter is designed to remove dust particles from the air in a room. A fan blows dusty air past several metal rods and metal plates. তো এখানে অনেকগুলো metal rods আছে, এই যে metal rods and metal plates আছে, ঠিক আছে? and এখানে একটা earth wire দিয়ে রাখছে, দেখছো এই যে earth, এই earthটা কিন্তু বেসিক্যালি earth wire বুঝাইতেছে। Complete the sentence by putting a cross in the box next to your answer. When dusty air goes past the metal rods, the dust particles become negatively charged. This is because the dust particles do what? A, B, C, or D? Sir, A. হ্যাঁ, এটা আবার কি বললা? আথার কি করছো? A, B, C, or D? আথার Sir, B. D. মাহাপাড়া কি করছো? C. C is the right answer because it gain electrons. যখন ইলেকট্রন গেইন করে তখনই তো নেগেটিভলি চার্জড হইতেছে, রাইট?
লুজ প্রোটনস ঠিক আছে, বাট ডাস্টি এয়ার গুলো তো প্রোটন এখানে যে গেইন করবে না বা লুজ করবে না। এখানে ওরা বেসিক্যালি যখন ডাস্টি এয়ার গুলো ঢুকতেছে মেটাল রড দিয়ে, তখন ওরা নেগেটিভ চার্জ হইতেছে বলে দিছে। দ্যাট মিনস কি এই মেটাল রড থেকে ওরা নেগেটিভ যে চার্জটা ছিল ওই চার্জটা গেইন করছে কিভাবে, কারণ ওরা ইলেকট্রন গেইন করছে। বুঝছি? Yes, sir. Explain why the dust particles settle on the metal plates. কেন? Explain why the dust particles settle. Settle means কি? Attract কেন করতেছে? Because we know that opposite charges attract each other due to strong electrostatic forces of attraction. Due to strong বা লিখতে পারো যে due to having opposite charges of attraction, এটার জন্য তোমরা পাবা 1 mark and another mark পাবা বলার জন্য electrostatic force of attraction. এই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি তোমার বন্ডিং এর মতনই, শুধু ইলেকট্রনস তারপরে গিয়ে তোমার electrostatic forces of attraction, oppositely charged particle attract করতেছে, লাইট চার্জ রিপেল করতেছে, এগুলো নিয়ে লিখতে হয় বেসিক্যালি। ঠিক আছে? Sir, এটা কি answer টা মনে করে? বুঝিনি, আরেকবার বলো। আনসারটা কি ছিল? অ্যানসারটা প্রথম মার্ক পাবা বলার জন্য যে অপোজিট চার্জ ইজ গোইং টু অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, and the second mark is they are going to attract each other by strong electrostatic forces of attraction. Due, আচ্ছা। মাপারা কি এই দুইটা পয়েন্ট আসছে তোমার লেখায়? And author? আমি লিখছি dust particles are negatively charged, metal plates are positively charged. Opposite charges attract, thus they attract each other and settle on the metal plate. You are going to score only 1 mark because you didn't write any kind of attraction here. That ওরা যে অ্যাট্রাক্টটা করতেছে কিসের জন্য করতেছে, because there is a force acting on it and the force is electrostatic force. লিখে নাও একটু। Due to having strong electrostatic forces of attraction, the opposite side charges. The opposite side attracts. অপোজিট সাইডস কেন লিখছো? অপোজিট চার্জ। The opposite charges attracts. জি। Let's move on to the next one. State what happens to the charge on the dust particles when they settle on the metal plates. এখন বলছে এই যে ডাস্ট পার্টিকেলদের চার্জটা আছে, যখন এই ডাস্ট পার্টিকেল গুলো মেটাল প্লেটস এর মধ্যে সেটেল হইতেছে, তখন ডাস্ট পার্টিকেলের চার্জের কি হইতেছে? The dust particle loses the charge to the metal plates. ঠিক আছে, বাকিটা কি লিখছো? হ্যালো, anyone? Okay, so the answer is আয়হান যেটা বললো সেটাই, যে বেসিক্যালি এখানে কি করতেছে, ডাস্ট পার্টিকেলের যে চার্জ গুলো আছে চার্জ গুলো লুজ করা স্টার্ট করে। Is it clear? Ayhan? Yes. Okay. Explain why the charge does not build up on the metal plates. চার্জ গুলো কেন মেটাল প্লেটস এর উপর বিল্ড আপ করতে পারে না, কেন? Because we know that metal is a good conductor, right? তাই না? And Yes. এই গুড কন্ডাক্টরের মধ্যে ইলেকট্রনস গুলো মুভ করা স্টার্ট করে।
যদি মুভ করা স্টার্ট করে তাহলে ওর মধ্যে যে চার্জ গুলো আছে চার্জ গুলো আর্থের দিকে চলে আসবে না? 2 মার্ক বলছে তো, সো লিখতে পারো যে মেটাল ইজ আ গুড কন্ডাক্টর and electrons moves through the waves. Done, guys? Yes, sir. Okay, next one is about static electricity in a question. A student ties two balloons to a support with some string. The student rubs both balloons with a dry cloth which gives the balloons a negative charge. The diagram shows the balloons after they were rubbed. Use words from the box to complete the sentences. The balloons dash each other because they have the same. তো প্রথমটা দেখতেছি যে বলছে সেম এর কথা, রাইট? সো সেম যদি থাকে দ্যাট মিন্স এখানে হবে রিপেল because they have the same what? Same charge. The cloth is left with a dash charge. So clothটা basically কি হয়ে যাবে? Positive charge. The charge particles that are transferred from the cloth to the balloons are electrons. বুঝতে পারছি? ক্লোথগুলা ইলেকট্রন লুজ করছে দেখেই তো এখানে কি চার্জ হইতে পারছে? পজিটিভ চার্জ হইতে পারছে, না হলে তো হইতো না। Okay, sir. আথার কি চলে গেছে না? দাঁড়াও দেখি। Next one. The diagrams show the plant is initially uncharged. Each droplet of spray is given a positive charge. Explain the advantages of using an electrostatic insecticide spray compared to an uncharged insecticide spray. দেখো বেসিক্যালি কি হয় আমি তোমাকে বলি। About electrostatic, yeah. What is the difference between an electrostatic insecticide spray and an uncharged insecticide spray? What is the difference between them? Sir, Yes, sir. বলো। স্যার আর্থারের পিসি ক্র্যাশ করছে, বলছে একটু 2 মিনিট পর পয়েন্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। বলছে একটু 2 মিনিট। 2 মিনিট হোল্ড করতে বলছে আমাদের। জি, বলছে একটু 2 মিনিট পর আসতেছে। ঠিক আছে, বসি তাহলে আসো।
করছে। Okay, so start করি. Explain the advantages of using an electrostatic insecticide and an uncharged insecticide spray. Advantage জিজ্ঞেস করছে তোমাকে, right? So advantage গুলো কি কি হইতে পারে? দেখো, যখন তোমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জিনিসটা হয় তখন বেসিক্যালি তোমার তো জায়গাগুলো চার্জ করা থাকে। তুমি ধরো নর্মালি তুমি যখন স্প্রে করো, কালার কিন্তু ছড়ানোর একটা চান্সেস থাকে, রাইট? যে কালার গুলো ছড়ায় ছিটায় যাবে। বাট ধরো তুমি একটা বাইসাইকেল এখন রং করবা, সো তুমি যদি সেটাকে আনচার্জড ওয়েতে রং করো, তোমার জায়গায় জায়গায় স্প্রেটা ছড়ায় যাবে। বাট ওয়ান্স ইউ মেক দ্য metal rod of the bicycle are negatively charged by connecting a negatively or by connecting a negative wire, and you are making the spray a positive charge by connecting a positive wire. So তখন কিন্তু বেসিক্যালি কি হইতেছে, তোমার যে স্প্রেটা আছে স্প্রেটা পজিটিভ চার্জ হয়ে যাচ্ছে and তোমার বাইসাইকেল রডটা নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাচ্ছে। তো the positive is going to attract the negative ones, right? তাই না? তাহলে যদি ওইখানে অ্যাট্রাকশন হয়, দ্য স্প্রে ওই জায়গাগুলোকে কভার করবে না যেখানে ওরা চার্জটা খুঁজে পাবে, যেখানে ওরা পজিটিভ চার্জটা খুঁজে পাবে, কারণ বাইসাইকেল রডটা নেগেটিভ চার্জ করা না। সো পজিটিভটা তখন নেগেটিভটাকে ভালোভাবে অ্যাট্রাক্ট করবে না। তখন কি তোমার কোনো এখানে রং ওয়েস্ট হইতে বা ওয়েস্ট হওয়ার চান্সেস আছে? No, sir. সো এখানে যদি আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে ইউজ করি তাহলে আমার কি কি সুবিধা ছিল? আমার ড্রপলেটস যেটা আছে প্রতিটা ড্রপলেটস এর আমার চার্জটা সেমই থাকবে, that the droplets will have the same charge, right? And it can produce a fine spray, or it will be well attracted between the droplets and the plant, or it can improve the coverage of the whole plant. আরো একটা দিতে পারো যে the cost will be saved because less spray Sir. is going to be used here. Yes, sir. স্যার গুগল ক্লাসরুমে কোডটা দেওয়া যাবে হোয়াটসঅ্যাপে? কি দেওয়া যাবে? স্যার গুগল ক্লাসরুমের কোড অ্যাড হয়নি। এটা কোড তো বেসিক্যালি আমার কাছে নাই। তুমি এটা একটু নয়ন স্যারের সাথে কথা বলতে পারবা না? আচ্ছা স্যার। তুমি ওনার সাথে কথা বললেই হয়ে যাবে, বুঝছো? তুমি জাস্ট ওনাকে বলো নাই তুমি মনে হয় না? ওকে, বুঝতে পারছি এই কোশ্চেনটা। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার এটা আপনি আরেকটু এক্সপ্লেন করতে পারবেন? আমি যখন কোনো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনসেক্টিসাইড ইউজ করি, দ্যাট মিনস ধরো আমি এক্সাম্পল দিছি, একটা বাইসাইকেলের মেটাল রডকে তুমি রং করবা, স্প্রে করবা। তুমি যখন নর্মালি স্প্রে করতে যাবা তখন দেখবা যে কালার গুলো ছড়ায় ছিটায় যাইতেছে। বাট তুমি যখন মেটাল রডটাকে নেগেটিভলি চার্জ করে নিবা এন্ড তোমার স্প্রেটাকে পজিটিভলি চার্জ করে নিবা, তখন তোমার কালারটা কম ছড়াবে না। কারণ এখন মেটাল রডের যেসব জায়গায় পজিটিভলি চার্জ হওয়া ছিল, স্প্রের নেগেটিভ চার্জ গুলো ঠিক ওখানে যে অ্যাট্রাকশন হবে না, বিকজ দ্য পজিটিভ অ্যাট্রাক্টস দ্য নেগেটিভ ওয়ান। সো আমরা যদি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনসেক্টিসাইডস অর এনি স্প্রেয়ার ইউজ করি তখন কি হয় যে প্রতিটা ড্রপলেটস এর সেম চার্জ থাকে। এটা একটা ভালো স্প্রে করতে পারে, দ্যাট মিনস দিস ক্যান প্রডিউস আ ফাইন স্প্রে। দেন দি অ্যাট্রাকশন বিটুইন দি এখানে আমার সাবজেক্ট কি প্ল্যান্ট এন্ড ড্রপলেটস, রাইট? সো এখানে আমি লিখতে পারি দ্যাট দেয়ার উইল বি আ মোর গুড অ্যাট্রাকশন বিটুইন ড্রপলেটস এন্ড প্ল্যান্ট,
then we can tell that this can improve the coverage of the whole leaf, and we can say that less spray is going to be used, so it is going to save your money. অনেকগুলো পয়েন্ট বললাম, 4-5টা বলেছিলাম, এখান থেকে 3 মার্ক তো যে কোনো 3টা লিখলেই হবে। স্যার আপনি আরেকবার একটু পয়েন্টস গুলো বলতে পারবেন যা বলছিলেন, যে শুনতে পাইনি। পয়েন্টস গুলো তুমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছো? এটা আগে আমাকে বলো। জি স্যার। তুমি হইলে কি লিখতা, তুমি আগে আমাকে সেটা বলো। স্যার বাইসাইকেল এক্সাম্পলটা বুঝতে পারছি স্যার, এখানে আমি শিওর না কিভাবে। এইখানে বলছে যে স্প্রে যেটা আছে, স্প্রেটাকে তুমি একটা পজিটিভ চার্জ করে রাখছো, তাহলে এখানে যখন স্প্রে গুলো আসবে এই পাতার মধ্যে তো নেগেটিভ পার্টিকেলও আছে, রাইট? তাহলে জি। ওই নেগেটিভ পার্টিকেল গুলো, এই যে আনচার্জ বলে দিছে ইনিশিয়ালি আনচার্জ, তাহলে যেখানে যেখানে আনচার্জ পাবে ওরা খুব ইজিলি ওইটার মধ্যে ঢুকতে পারবে না, হ্যাঁ ইজিলি আসতে পারবে না, তাহলে এখানে তোমার স্প্রেটা কম ওয়েস্ট হবে না। ইয়েস স্যার। তারপর আগের থেকে লিফটা ভালোভাবে স্প্রে হবে না, পুরা কভারেজ পাবে না এখানে লিফটা। জি। তারপরে তোমার টাকা বাঁচলো কারণ এখানে কম স্প্রে ইউজ করতেছো। জি Then there will be a attraction between the droplets and the plant, and it can produce a fine spray. এগুলো লেখো। স্যার তাহলে লিখলাম যে due to the attraction between the droplets and the plant, the leaf will get full coverage of insecticides and thus it will save Full more. coverage of not insecticides, full coverage of spray. Full coverage of spray, thus it Yeah. will save money by reducing waste. হ্যাঁ লিখতে পারো। আচ্ছা মহাপাড়া আছে, তোমরা দুজন ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, একটু লিখে নাও। Should we start number 4? জি স্যার। A student rubs a plastic rod with a dry cloth. The cloth becomes positively charged. Complete the sentence by putting a cross in the box next to your answer. The cloth become positively because blah 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 blah. কে কোনটা দিছে? স্যার A. A is the right answer because negative charge has moved from the cloth to the rod. Negative charge টা cloth থেকে ওই চলে গেছে, রডের মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, যে কারণে ক্লথটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। The next question, explain why the strips behave. আচ্ছা কি বলছে? Two plastic strips are joined at the top and are hanging by a thread. দুইটাকে একসাথে কি করছে? জয়েন করে দিছে এবং সুতা দিয়ে আটকায় রাখছে। The student rubs both strips with another dry cloth. আরেকটা dry cloth দিয়ে কি করছে? Rub করছে। The diagram shows the two plastic strips before and after the student rubs them. এটা হচ্ছে before, হ্যাঁ? আর এটা হচ্ছে কি after the student rubs them they are repelling with each other. Explain why the strips behave in this way after they are rubbed with the cloth. কি হইতেছে এখানে basically? The strips behave this way because the cloth gives them different charges, where the top of the strips have different charge, causing them to attract, and the bottom part of the strips have same charge, causing them to repel each other.
তুমি বটম এগুলা নিয়ে একটু ভুল লিখে ফেলছো, তুমি জাস্ট এখানে ডিরেক্টলি লিখে দিবা দ্যাট the strips is going to become like church, so that's why they are going to repel each other. That's it. Very normally লিখবা এটা 2 মার্কসের। ওই উপর নিচে কিছু আনার দরকার নাই যে উপরেরটা পজিটিভলি চার্জ না আনলাইক চার্জ, কারণ স্ট্রিপ আর ক্লথের মধ্যে হয়েছে। এখানে একটা ম্যাটেরিয়াল যে কোনো একটা চার্জ গেইন করবে, আরেকটা ম্যাটেরিয়াল আরেকটা চার্জ গেইন করবে। সো এখানে তোমার যে স্ট্রিপটা ছিল, স্ট্রিপটা পুরাটাই একটা লাইক চার্জ হয়ে গেছে। হয় স্ট্রিপের মধ্যে, দুইটা স্ট্রিপের মধ্যে পজিটিভ পজিটিভ চার্জ এসে পড়ছে, যেই কারণে ওরা কি করতেছে এখানে রিপেল করতেছে। বুঝতে পারছি? আচ্ছা, তাহলে যেটা লিখছো এটা রং। ইনিশিয়ালি রং না, বাট ডিপ থিঙ্কিং করতে গেলে ইটস রং। মানে আমি যদি লেখার দিক দিয়ে চিন্তা করি তাহলে ইটস রং। আচ্ছা, তাহলে আনসার লিখবো যে দে হ্যাভ লাইক চার্জেস, দ্যাটস অল। Strips had gained like charges, so they repel. That's it. বুঝতে পারছি? আসার মা পড়া। Yes, sir. Next one, the student reads an article about the possible buildup of static electricity during the refueling of an aircraft. Explain why this buildup could be dangerous. কেন এটা dangerous হতে পারে এই buildup? Buildup could be Glimmer dangerous বলছে। because the buildup of positive charge on the aircraft leads to an electric field, and if potential difference occurs, it may cause a spark which could ignite the flame. হইছে, nice. Ignite the flame বলতে লিখবা ignite the fuel. দেখো এখানে কি হইতেছে, এখানে হচ্ছে চার্জেস গুলো সেপারেট হয়ে যাবে। চার্জেস গুলো সেপারেট হয়ে যাওয়ার কারণে তোমার এখানে একটা স্পার্ক হইতে পারে। ওই স্পার্কের কারণে তোমার ফিউয়েলের মধ্যে আগুন লেগে যেতে পারে, আর ওই আগুনের জন্য এক্সপ্লোশন হইতে পারে। বুঝতে পারছি? So what should we write here? We can write here like this, that when the charges are going to separate, it causes a spark which can ignite the fuel and can cause an explosion. বুঝছে? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, sir. The article also states that the aircraft is connected by a metal cable to the ground. The aircraft is also connected by a metal cable to the refueling tanker. Explain how these cables reduce the dangers. Very easy, দেখো। Because we know that metals are good conductors of electricity, so the negative charge can flow through the wire into the ground, which can discharge the tank or the aircraft. এভাবে লিখছো? এখানে 1 মার্ক পাবা বলার জন্য that metals are good conductors. 2nd মার্ক পাবা বলার জন্য that electrons are flowing through the wire and it goes into the ground. এই into the ground or into the earth বলার জন্য পাবা আরো 1 মার্ক। আর একটা এক্সট্রা পয়েন্টও আমি দিয়ে দিলাম that it will discharge the tank. Is it clear? Sir, by connecting a grounding metal cable, it will provide a pathway for the charge to leave the aircraft and enter the earth. না, না হবে না। ভুল। স্যার আরেকবার এক্সপ্লেন করতে হবে না আনসারটা? তুমি কেন মেটাল লাগায় রাখছো সেদিন আমি বলছিলাম, কারণ মেটাল ইজ আ গুড কন্ডাক্টর।
চার্জগুলো থাকে, ওই চার্জগুলো এই কন্ডাক্টরটা ধরে কি করতেছে, আর্থের দিকে নিয়ে এসে পড়তেছে। আর্থের দিকে নিয়ে আসলে তোমার যে ট্যাঙ্কারটা থাকে, ট্যাঙ্কারটাকে ডিসচার্জ করে ফেলতেছে। Acha. Metal is a good conductor, hence it's bringing the charges to the ground. And তুমি আগে লেখো, পুরোটা লেখো। sir, because the metal is a good conductor, it brings the charges to the ground. Tarpor, বুঝি নেই, আবার বলো। because the metal is a good conductor, it brings the charges to the ground. Tarpor, It brings the charges to the ground, লিখছো? it brings the charges to the ground. তারপরে লেখো and it will discharge the tank. Okay. বুঝতে পারছি? Ji, sir. মাহাপাড়া আথার তোমাদের ক্লিয়ার? Yes. ওকে, physics done. Mahapara, you can leave. Okay, sir. Good night. Good night. ওকে, আইহান আর আথার, তোমাদের আমি কেমিস্ট্রি একটা ওয়ার্কশিট প্রোভাইড করে রাখছি, বুঝছো? ক্লাসরুমে আমি দিয়ে রাখছি। তোমরা কি কালকে 1টা বাজে ফ্রি আছো? দুপুর 1টায় তোমাদের কোনো ক্লাস Yes. আছে? No, sir. Yes, sir. Actor the free. দুজনই 1টা বাজে ফ্রি? Yes, sir. ওয়ার্কশিটটা তোমরা আজকে রাত্রে করে রাখবা, বাট চাইলে কালকে সকালে করবা। আমি 1টা বাজে তোমাদেরকে ওইটা একটা টাইমিং দিয়ে সলভ করায় দিব, ঠিক আছে? এটাই। Okay, sir. এছাড়া আজকে একা একা বসে বসে ক্লাস করছে মাহাপাড়া, বলতেছে স্যার ওরা কখন আসবে, ওরা কখন আসবে। স্যার তো আগের টাইমিংটাই বেটার ছিল দেখে, ম্যাথ ক্লাস এখন রাতে হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, কোনো সমস্যা নাই, চিল। এই যে আমরা তো সবকিছু ম্যানেজ করে নিতেছি, তাই না? এর কিছু নাই। তাহলে তোমরা এই জিনিসটা একটু সলভ করে রেখো প্লিজ। আমরা তাহলে কালকে 1টা বাজে একটা ক্লাস দিয়ে আমি তোমাদের দুইজনকে দেখায় দিব, ঠিক আছে? স্যার আপনি ওয়ার্কশিটটা ক্লাসরুমে নাই? ক্লাসরুমে দিছি, দেখো, এনার্জেটিক্স ডব্লিউএস কেমিস্ট্রি। স্যার আমি কেমিস্ট্রি মাত্র গেছি, নাই স্যার, রিফ্রেশ করছি, নাই। মাপাড়া তো এখান থেকেই করলো, আছে, আমিও দেখতেছি এনার্জেটিক্স ডব্লিউএস 1 পোস্টেড এট 2210। ও আচ্ছা, এটা ফিজিক্সে দিয়ে রাখছেন স্যার, দেখে পাচ্ছিলাম না। ওহো, ওকে 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 ওকে, ওয়েট, আমি এটা মুভ করি। It should delete from here. Thank you. And it should go right here. ওকে আইহান, আমি দিয়ে দিছি এবার, হ্যাঁ, কেমিস্ট্রিতে। হ্যাঁ বলো। আসে নাই স্যার। ও আসে নাই, কারণ আমার এখান থেকে এখন লোড নিতেছে, আচ্ছা মানে আপলোড হচ্ছে। দেয়ার ওয়াজ অ্যান আপলোড এরর, প্লিজ ট্রাই এগেইন। এখন দেখো হয়ে গেছে। জি স্যার, পেয়েছি। আচ্ছা স্যার, তাহলে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস। স্যার আপনি তাহলে কালকে 1টার দিকে ক্লাস নেবেন, টুমরো? আমি 1টার দিকে কালকে তোমাদের দুইজনের কেমিস্ট্রি ক্লাসটা নিয়ে নিব। আচ্ছা স্যার, আমার তো ক্লাসেস গুলো কখন দিবেন স্যার?
ওগুলোর টাইমিংটা আমি তোমার সাথে ওই ফাঁকে ফাঁকে একটা করে এইভাবে করে দিয়ে দিব না। কালকে কি আমাদের রেগুলার ক্লাস আছে না? জি স্যার, কালকে রেগুলার ক্লাসেস আছে। 9টার দিকে তো, তাই তো? স্যার আপনি 12টায় ফ্রি কালকে? না, আমি ওইটা তোমাদের ক্লাসের মাঝখানে দিয়ে দিব। আমি বেসিক্যালি সারাদিন বাবা লাইক অন্য জায়গায় ব্যাচ থাকে তো ওগুলো নিয়ে বিজি থাকি, বুঝছো? আচ্ছা ওকে আচ্ছা, স্যার। তুমি তুমি আগে কালকে ক্লাসে আসো, আমি তোমাকে একটা পেপার সলভ করে দিব না, প্যারা নেই, তুমি আসো। স্যার আমি যদি তাহলে আমার এই ম্যাথ ক্লাস যদি সকালে নিয়ে আসতে পারি, স্যার আপনি কি তাহলে রাতে ক্লাস দিতে পারবেন উইকলি, হ্যাঁ, প্রতিদিন? কিন্তু এটা আগে তুমি একটু দীপ স্যারের সাথে কথা বলো। জি, মানে ওইটা যদি আমি, দেখি যে হ্যাঁ দীপ স্যারের উপর প্রেশার পড়লে কিন্তু তখন কিন্তু আর হবে না, ঠিক আছে? জি জিনিসটা এইভাবে করতে হবে যাতে কোনো প্রেশার না পড়ে। জি, আমি তাহলে দীপ স্যার আর নয়ন স্যারের সাথে কথা বলে যদি দেখি ক্লাস যদি সকালে আনতে পারি ম্যাথ ক্লাসটা, আপনি একটু রাতের মধ্যে যদি মানে 1 মাস টানা প্রতিদিন দিয়ে যদি শেষ করে ফেলেন তাহলে ভালো হলো। ঠিক আছে, দেখো, কথা বলে দেখো। ঠিক আছে স্যার, তাহলে আমি কালকে আপনাকে জানাইতেছি ক্লাসে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ আথার, ভালো থেকো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।